Hello everyone. Today I am discussing about probability chapter. Probability chapters ಒಳಗೆ is last ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು Bayes theorem. Exercise 13.3. Okay. So here theorem of total probability ಅಂತದ. ಏನದ total probability? Some basic definition and formula. Here let E1, E2, so on, En be n mutually exclusive and adjustive events, each having non-zero probability of occurrence. Full stop. Let capital A be any events associated with the sample space S, then A in the formula P of A equal to P of E1 into P of A divides E1 plus P of E2 into P of A divides E2 plus so on plus P of En into P of A divides En. Okay. So next one. Yaudu is the most important yaudu Bayes theorem. What is the Bayes theorem? If capital E1, E2, so on, En are n mutually exclusive and adjustive events, such that P of Ei greater than 0 for I equal to 1, 2, 3, so on n, and capital A is an arbitrary event for which P of A is not equal to 0, then for 1 greater than or equal to I greater than or equal to n, the conditional probability of occurrence of Ei even given that in the A has occurred is in the formula P of Ei divides A equal to in the ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ P of Ei divides A ಇದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ P of A divides Ei ಆಗ್ತದೆ Ei ಅಂತಲ್ಲ into P of Ei ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ is a P of ಏನದ Ei divides A ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ P of A divides Ei ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ into Ai ಅಂತ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಏನು ಬರೀತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ P of Ei ಅದನ್ನ Ei ನು ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ತಗೊಂಡ್ರ Ei ಬದಲಿ 1 into P of A divides I ದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ P of E1 into P of A divides E1 plus P of E2 into P of A divides E2 plus so on P of En into P of A divides En. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನದ P of ಏನದ Ei divides A equal to ಏನದ ನೋಡ್ರಿ P of Ei into P of A divides Ei divided by summation of n to I equal to 1 P of Ei into P of A divides ಏನದ Ei ಅಂತದ Ei ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ರಿಪೇರ್ I equal to 1, 2, so on up to n terms ಅಂದ್ರೆ I ಇದೆಲ್ಲ 1, 2, 3 ಇರ್ತದೆ up to depend upon problems ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಯಾವುದು ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅದು ಈಗ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 13.3 ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತದ ಹೌದಾ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars bracket alle not residing in hostel bracket complete. Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of scholars attain A grade in their annual examination full stop at the end of the year. Okay,
comma, one student is chosen at random from the college and he has an A grade, comma, what is the probability that the student is a hosteler ಅಂತದ. ಈ ತರದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಒಂದೊಂದು LPP ಒಳಗೂ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ LPP ಒಳಗಿನ್ನು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗ. ಬಟ್ LPP ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ ಒಂದ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನದ ಲೆಟ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E1 ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E2 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ದಿ events okay, events that a student reside in hostel and a day, observe ಮಾಡಿ, a day ಯಾವುದು ಸ್ಕಾಲರ್, a day scholar respectively full stop, let capital A be the event that a student attain ಯಾವುದು A grade, ಓಕೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ 60 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಇಸ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೈಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದ್ರ E1 ಅಂತ, E2 ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. P of E1 equal to ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನ 60%. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ 60 divided by 100 ಅಂತ ಬರೀತಾರ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನ P of E2 ಅಂದ್ರ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. E1 ಅಂದ್ರ ರೀಸೈಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. E2 ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ 40% ಕೊಟ್ಟನ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೋದು 40 divided by 100. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೇನೇನು 30% ಎದ್ರದ್ದು ರೀಸೈಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟನ P of A divides E1 ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ 30% ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅಂದ್ರೆ 30%. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 30 divided by 100. ಮತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ 20% ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಟೈನ್ A ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೌದಾ. ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ P of A divides E2 ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದಂಗ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ 20%. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು 20 divided by 100. ಓಕೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲರ್. ಹಾಸ್ಟೆಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು E1 E2. ಹಾಸ್ಟೆಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ E1 ಅಂದ್ರೆ E1 ಕೇಳೋಣ ಅಂದಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಬೈ ಯಾವುದು ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯಾವುದು ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ದು E1 ಅಂದ್ರೆ E1 ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ P of E1 divides A. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, E1 ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ EI divides A ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. I ಅಂದ್ರೆ
1 2 3 ಅಂತ ಬಿಡುದಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಅಂದ್ರೆ E1 E1 ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ E1 ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು A ಡಿವೈಡ್ಸ್ E1 ಇಂಟು E1 ಅಂತ ಬರ್ದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಐತೆ, P ಆಫ್ E1 ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದಂಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ P of E1 into P of A divides E1 plus ಏನದ ಇನ್ನೊಂದು P of E2 into P of A divides E2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ರಿ? ಈಗ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? ಏನ್ ಗೊತ್ತದ? E1 P of E1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ? 60/100 into ಮತ್ P of A divides E1 ಎಷ್ಟದ? 30/100 divided by ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 60/100 into 30/100 plus 40/100 into 20/100. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 60 by ಅಂದ್ರೆ 6/10 ಆಗ್ತದ, 3/10 ಆಗ್ತದ, 6/10 ಆಗ್ತದ. ಮತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ LCM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ LCM ಈಸಿ ಆಗ್ತದ. 100/100 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಾಯ್ಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 18/26 ಬರ್ತ. ಅದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ? 9/13 ಬರ್ತದ. 9/13 ಆನ್ಸರ್. ನೀವು LCM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರೀ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 18/26 ಆಗ್ತದ. ಅದನ್ನ 2 9s 2 13s. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 9/13 ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಾಟಾ, ಇವು ಡಾಟಾ ಏನ್ ಬರೀದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಏನದಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಬರೆದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ರಿ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಎ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 99% effective in ಯಾವುದು ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ a certain diseases when it is an fact present, full stop. However, comma, the test also files a false positive results for 0.5% of the healthy person tested. Bracket nalle, if a healthy person is tested, then with the probability 0.005, comma, the test, observe, the test will be imply he has the diseases. Bracket complete. If 0.1% of the populations exactly so what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಈಗ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನದ? ಲೆಟ್ E1 and E2 ಹೌದಾ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿನೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿನೋಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್
the events that a person, observe ನೋಡ್ರಿ, that a person has disease and, observe ನೋಡ್ರಿ, and does not have disease respectively full stop, let capital A be the event that the test result is positive ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ now the probability that a person has the disease ಯಾವುದಂದ್ರೆ P of E1 equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ? This is 0.1%. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0.1%. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೋತವ್ರಿ. 0.1 divided by 100 equal to 0.01 ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಏನದ probability that a person does not, observe ಮಾಡ್ರಿ, does not have the disease. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, does not ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇದ್ದಂಗ. ಯಾವ್ದಾರ P of E2 equal to 1 minus does not ಅಂದ್ರೆ 1 minus of P1 ಇಂದ 1 minus of P1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 0.01 equal to ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 0.99. ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನೇನು? probability ಮತ್ತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, probability that a person has disease and test result. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, test result ಯಾವುದು ಈಸ್ ಏನಂತೀವನ್ರಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? P of A divides E1 ಕೊಟ್ಟಾನ ಅವನೇ ಎಷ್ಟು? 99%. ಅಂದ್ರೆ 9/100 equal to ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 0.99 ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಏನದ? ಮತ್ತ probability, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, probability that a person does not, observe ಮಾಡ್ರಿ, does not have ಯಾವುದು? disease and test result is ಯಾವುದು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನಾಗ್ತದ? P of A divides E2. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ? 0.01
5% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ 0.5%. ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ 0.5 divided by 100 equal to 0.005. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. What is the probability that person has disease? ಅಂದ್ರೆ even can ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ even ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, even ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ. ಈಗ P of E1 divides A equal to ಏನದ? P of E1 into P of A divides E1 divided by P of E1 into P of A divides E1 plus P of E2 into P of A divides E2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಈ P of E1 ಗೊತ್ತದ 0.001, P of E2 ಗೊತ್ತದ 0.999 ಅದ, P of A divides E1 ಗೊತ್ತದ 0.99 ಅದ, P of A divides E2 ಗೊತ್ತದ 0.005 ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರ therefore P of E1 divides A equal to ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರ 22. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 22 divided by 133, so 33 is the answer. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು 22 divided by 133, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಏನದ P of E1 divides A equal to ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ 999 divided by 5985, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 22 by 133 ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಓದತಿ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದು 7th one. ಈಗ 7th one ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, an insurance company insured ಯಾವುದು 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers, full stop. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively, full stop. One of the insured persons meets with an accident, full stop. What is the probability that he is a scooter driver? Observe ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ E1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ E2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಟ್ರಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು E3 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ್ರ E1, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ್ರ E2 ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ್ರ E3 ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು E1 ಕೊಟ್ಟಾನ ಮತ್ತು E2 ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು E3 ಹೇಳ. ಓಕೆ, be the events, okay, so be the events that company, that ಯಾವುದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ company insured, okay, insured a scooter, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್,
ಅಂದ್ರ ಈವನ್ಸ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಮಾ a car driver and ಯಾವುದು a truck driver respectively okay. let capital A ಏನ್ ಕ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ be the event that ಯಾವುದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಸನ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ meets ಏನ್ ಕ್ಯಾನೋ meets with an accident ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ ಓಕೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನದ ಓಕೆ ನಾ ಬರೀತಾರ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತ ಪಿ ಆಫ್ E1 equal to 200,000 divided by ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ equal to 2,000 plus 4,000 plus 6,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 12,000 ಹೌದಾ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12,000 ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 1/6 ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ E2 ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ 4,000 ಯಾಕ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೊ 12,000 ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 1/3 ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಆಫ್ E3 ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ 6,000 ಟ್ರಕ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 12,000 ಸೊ 1/2 ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E1 ಕೊಟ್ಟಾನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ 0.01 ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E2 ಕೊಟ್ಟಾನ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 0.03 ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಾನ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E3 ಕೊಟ್ಟಾನ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ 0.15 ಕೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀನಿ ಈಗೇನ್ ಕ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು E1 ಐತೋ E2 ಐತೋ E3 ಐತೋ ಅಂದ್ರೆ E1 ಅಂದ್ರೆ E1 ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಿ ಆಫ್ ಯಾವುದು E1 ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನದ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E1 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E2 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E2 ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E3 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು E3 ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೀರಿ ಈಗ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 1/100 ಅಂತ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3/100 ಅಂತ ಬರೀರಿ 3/100 ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 1/6 ಇಂಟು 1/100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/6 ಇಂಟು 1/100 ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು 1/3 ಇಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಇದೆ
3 into 3 by 100 plus next 1 by 2 into 15 by 100. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ 600 ಆಗ್ತದೆ LCM, ಇಲ್ಲಿ 600 ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 300 ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 200 ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋ LCM is 600. 600 ಆತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 600 ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ 1 by 600 divided by ಏನಾಗ್ತದ 1 plus 6 plus ಯಾವುದು 45 divided by ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 600. 600 get cancels. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 divided by 45 is 51. 51 plus 1 means is 52. So answer is 1 by 52. 1 by 52. Clear ಆದ್ರಿ? Next one. 8th one. 8th one ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ? A factory has two machine A. Machine A ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ E1 ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, machine B ಅಂದ್ರೆ E2 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? A factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Full stop. Further, 2% of the items produced by machine by machine A and 1% by in the produced by machine B anta kotana, where defective anta helana. Full stop. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from his and is found to be defective. Full stop. What is the probability that was produced by machine B ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಷಿನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಂದ್ರೆ E2 ಕೇಳ್ಯಾನ ಅಂದಂಗ. ಆಗಲೇ ಬರೇ E1 ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ E2 ಅದ. ಹೌದಾ? ಇದು E2 ಕೇಳ್ಯಾನ, ಲಕ್ಷರ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. E1 and ಯಾವುದು E2 be the events, okay, events that item draw is produced ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದು by machine A, okay, and ಯಾವುದು machine B respectively. ಈಗೇನ್ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಕೇಳ ಲೆಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A be the event that item draw is ಯಾವುದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, P of E1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನ 60% ಅಂದ್ರೆ 60 by 100 and P of E2 ಕೊಟ್ಟಾನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ 40%, ಅದ 40 by 100. ಈಗ ಗಿವನ್ ಏನ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2% ಮಷಿನ್ 2% ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು A ಡಿವೈಡ್ಸ್ E1 ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದಂಗ. ಅಂದ್ರೆ 2% ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ 2 by
100 and ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇ2 ಕೊಟ್ಟಾನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು 1% ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ 1/100 ಓಕೆ ಈಗ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದ ಮಷಿನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇ2 ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಇ2 ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇ2 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಇ2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ರಿ ಪಿ ಆಫ್ E1 into P of A divides E1 plus P of E2 into P of A divides E2 ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾ E1 ಬದಲಿ E2 ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ E1 ಬರೀತೀರಿ ಬರೀ ಈ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಆ ಟೈಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 40 divided by 100 into 1/100 divided by ಏನಾಗ್ತದ 60 by 100 into 2/100 plus 40 by 100 into 1/100 ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ LCM ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದ 4 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 1000 ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 12/1000 ಪ್ಲಸ್ 4/1000 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ 1000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ 16 ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ 4/16 ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ 1 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 4 ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1/4 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ 12 plus 4 ಅಂದ್ರೆ 16 1000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 4 divided by 16 ಆಗ್ತದೆ 4 1s 4 4s 16 ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th one ಸೊ 9th one ನೋಡ್ರಿ 9th one ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ two groups are competing for the position of the competing observe two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation the probability is that the first and the second observe first andre E1 second andre E2 groups will be win are 0.6 andre e first and 0.4 andre second respectively further if the first group wins observe madri further first win the A divides E1 ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ the probability of introducing a new product 0.7 ಅಂದ್ರೆ A divides E1 equal to 0.7 ಅಂದ್ರೆ and the corresponding probability is 0.3 ಅಂದ್ರೆ A divides E2 ಕೊಟ್ಟಾನ if the second group wins find the probability that the new product introduced was by the second group ಅಂದ್ರೆ second group ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ E2 ಕೇಳಾನ ಇಲ್ಲೂ E2 ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಬ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಲೆಟ್ E1 and E2 be the events okay the first group first group wins and second group wins and second group wins respectively so respectively full stop let A be the events ಅಥವಾ event that new product is ಯಾವುದು introduced okay so introduced full stop
ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪಿ ಆಫ್ E1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ 0.6 ಅಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಯಾವುದು E2 ಕೊಟ್ಟಾನ 0.4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E1 ಕೊಟ್ಟಾನ 0.7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E2 ಕೊಟ್ಟಾನ 0.3. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡಿದ್ದಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರ ಪಿ ಆಫ್ E2 ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ E2 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ E2 divided by P of E1 into P of A divides E1 plus P of E2 into P of A divides E2. Okay. So ಏನದ ಗೊತ್ತದ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು 0.4 into 0.3 divided by ಏನದ 0.6 into 0.7 plus ಯಾವುದು 0.4 into 0.3 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 0.112 ಅಂದ್ರೆ 4 3s are 12 ಹೌದಾ. 0.42 plus 0.12 ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ 0.12 divided by ಎಷ್ಟಾದ 0.54. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 12/54 ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು 2/9 ಆನ್ಸರ್. So answer is 2/9.